Hello everybody, welcome to my channel. Here you will find useful videos for teachers and students of standard 6, 7 and 8. So, do like, share and subscribe my channel SV's English Teaching. Students, now we have some exciting games on page number 25. Let us see what games they are. Word play, anagrams. Let us find it out what mean by anagrams. आधी बघूयात anagrams म्हणजे काय. An anagram is a play on words created by rearranging the letters of the original words to make a new word or phrase. anagram म्हणजे हा शब्दांचा खेळ आहे. शब्दांमधील जे अक्षर आहेत ते अक्षर मूळ शब्दातले अक्षर त्यांच्या जागेची आदलाबदल करून एक नवीन अर्थपूर्ण शब्द किंवा वाक्प्रचार तयार करणे म्हणजेच anagram होय. Anagrams can be fun and witty. We can often find examples of anagrams in everyday life. आणि anagrams हे एक विनोदी असू शकतात आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण नेहमीच त्यांचा वापर करत असतो. We have given some examples. Look at the examples. State and its anagram is made test. Now, if you look carefully, you will see that there are the same alphabets. We cannot change the number of the alphabets. We can only rearrange the alphabets. एक गोष्ट लक्षात घ्या की anagrams तयार करताना आपल्याला अक्षरांची संख्या कमी जास्त करायची नाही आणि ती करता येणार नाही. अक्षरांची संख्या तेवढीच, फक्त अक्षरांची जागा मूळ शब्दातल्या अक्षरांपेक्षा वेगळी करून अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा आहे. हियर STAT स्टेट आणि त्याचं TASTE टेस्ट अशा पद्धतीने anagram तयार केला. देन नेक्स्ट anagram Dusty and its anagram is study. Same alphabets but meaningful word is created with rearranging the place of the alphabets in original word. मूळ शब्दातल्या अक्षरांची अदलाबदल करून अर्थपूर्ण शब्द तयार केलेला आहे. देन सेव वेस, SAVE सेव, VASE वेस. थिंग नाईट, थिंग THING थिंग, NIGHT नाईट. In this way we can make the anagrams and they are funny or they create fun or wit also. मग अशा पद्धतीने आपण anagrams करू शकतो. Then you have given a group activity. Let's see what is the group activity. Divide the class in 4 groups. The first group find out anagrams of 3 letters. The second group finds out anagrams of 4 letters. The third and fourth group find out anagrams of 4 and 5 letters respectively in the given time. The group which collects maximum anagrams in given time will be the winner. आता तुम्हाला वर्गामध्ये 4 ग्रुप तयार करायचे आहेत आणि त्या 4 ग्रुपपैकी पहिला ग्रुप 3 अक्षर असणाऱ्या शब्दांचे anagrams तयार करेल. दुसरा ग्रुप 4 अक्षर असणाऱ्या शब्दांचे anagrams तयार करेल आणि तिसरा आणि चौथा ग्रुप 4 आणि 5 शब्द असणाऱ्या अक्षरांचे anagrams तयार करेल. आता यापैकी जो गट सगळ्यात पहिले दिलेल्या वेळेमध्ये जास्तीत जास्त anagrams तयार करेल तो ग्रुप त्या ठिकाणी विजेता असणार आहे. मग नक्की खेळूयात हा ग्रुप आणि मजा घेऊया या खेळाची.
देन यू हॅव द इंडिव्हिज्युअल ॲक्टिव्हिटी. एक वैयक्तिक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला दिलेली आहे. मेक एनाग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. रिमेंबर, an anagram contains exactly the same letters, or no more, no less, only in a different order. As I already explained you, की ॲनाग्राम मध्ये तेवढेच शब्द असतात, आपल्याला शब्द कमी तेवढेच अक्षरं असतात, आपल्याला अक्षरं कमी जास्त करायचे नाहीत, फक्त अक्षरांची जागा बदलायची आहे. नाव यू हॅव गिवन द वर्ड्स 10, डायरी, ग्लीन, farmer, auction, listen, allergy, funeral, teacher, and dormitory, and they asked you to frame or form anagrams from given words. त्या शब्दांचे anagram तयार करायचे आहेत. Let's see, I have made some anagrams. मी काही बनवलेत बघूयात. 10 चा मी नेट बनवला आहे, NET. सेम अल्फाबेट्स अँड सेम नंबर्स of alphabet. Dairy, diary, DAIRY. Then glean, angle. Farmer, reform. Auction, caution. Listen, silent. Allergy, gallery. Funeral, urnful. Teacher, cheater. Dormitory, dirty room. So in this way I have made the anagrams from given words. You can make also different anagrams from the same words, but you cannot change the number of the alphabets. Now you have given another game. It is also an interesting game. Mother tongue or other tongue. मातृभाषा की इतर भाषा असेच नाव आहे. There are some words in English which sound like words in your mother tongue, but if you consider the meaning and use, you realize that they are different words altogether. आता आपल्या मातृभाषेतले म्हणजे मराठीतले काही शब्द असे आहेत की जे इंग्रजीमध्ये सुद्धा वापरले जातात असं आपल्याला वाटतं, आणि इंग्रजीमधले काही शब्द असे आहेत की जे मराठीच्या शब्दांसारखे त्यांचे उच्चार आपल्याला आढळतात, परंतु जेव्हा आपण बारकाईने त्यांचा अर्थ बघतो, अर्थ जाणून घेतो, त्यावेळेला आपल्याला असं कळतं की ते शब्द आपल्या मराठी शब्दांपेक्षा फारच वेगळे असतात. लेट्स सी सम एक्झाम्पल्स. यू हॅव गिवन हिअर वर्ड्स. रोज हा शब्द दिलेला आहे. मिनिंग इन इंग्लिश. रोजचं इंग्रजीमधलंच मिनिंग. रोज मीन्स अ फ्लावर. इंग्रजीमध्ये त्याचा अर्थ होतो एक फुल. मिनिंग इन मराठी. मराठीतलं त्याचा मिनिंग होतं डेली म्हणजे दररोज, किंवा रोज म्हणजे रोज. रोज फुल होतं इंग्रजीमध्ये, पण आपल्या भाषेत रोज म्हणजे दररोज. आणि हिंदीत पण दिलेलं आहे मिनिंग इन हिंदी एव्हरी डे, हर दिन, प्रत्येक दिवशी. देन अनदर वर्ड्स आर SUN सन अँड SON सन. SUN सन म्हणजे सूर्य, SON सन म्हणजे स्वतःचा मुलगा. अ स्टार और अ मेल हेअर म्हणजे आपला वारस, पुरुष वारस, असं इंग्रजी त्याचा अर्थ आहे. मिनिंग इन मराठी फेस्टिवल, इयर, आणि सन याला आपण आपल्या मराठीमध्ये सण म्हणजे एखादा सण, उत्सव, सणाचा दिवस म्हणतो किंवा वर्ष म्हणतो, आणि हिंदीमध्ये पण त्याला इयर म्हणजे वर्ष म्हणतात. देन द नेक्स्ट वर्ड इज पीस और पीस. PIC, पीस. पीस म्हणजे तुकडा. अँड PEAC, पीस म्हणजे शांतता किंवा शांती. मिनिंग इन इंग्लिश अ बीट और काम. पीस आपल्या मराठी भाषेत पीस म्हणजे पक्षाचा पीस, अ फेदर, आणि हिंदीमध्ये पीस म्हणजे ग्राइंड, दळणे, पिसणे असं त्याला म्हणतात. देन द लास्ट वर्ड काम. CALM, काम म्हणजे शांतता किंवा शांती. इन मराठी इट इज इन इंग्लिश इट इज पीसफुल, शांततामय मार्ग किंवा शांती. पण मराठीमध्ये काम म्हणजे वर्क. मराठीतला काम वेगळा, हिंदीमध्ये पण तो काम असाच त्याचा अर्थ होतो. नाव यू हॅव गिवन सम इनकम्प्लीट टेबल. इनकम्प्लीट words or phrases are there and you will have to complete it. I have completed them. Let us see. First one, words. Boat. Boat means in English it is a body part. आपल्या हाताचा बोट. आपल्या
हाताचा बोट. और अ स्मॉल शिप, एखादी लहानशी बोट, जहाज, त्याला पण बोट म्हणतात. मिनिंग इन मराठी अ फिंगर, आपल्या हाताचा बोट. मराठीमध्ये त्याचा अर्थ होतो बोट, इंग्रजीमध्ये वेगळा आणि मराठीत वेगळा. देन सून, आता इथं इकडे दिलेलं होतं डॉटर इन लॉ. मराठी मिनिंग इन मराठी डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ म्हणजे आपली सून. त्या सूनचा इंग्रजी अर्थ होतो इन शॉर्ट, म्हणजे अगदी कमी वेळेत. देन यू हॅव गिवन द वर्ड रोप. रोप मीन्स अ स्ट्रॉंग कॉर्ड, इंग्रजीमधला त्याचा अर्थ आहे. आणि आपल्या मराठी भाषेत रोप म्हणजे झाडाचं रोप, अ प्लांट. देन लेक म्हणजे इंग्रजीमध्ये होतं पॉन्ड, तलाव असा त्याचा अर्थ होतो. आणि मराठीत लेक म्हटल्यावर त्याचा अर्थ होतो डॉटर. नेम म्हणजे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑर थिंग, एखाद्या गोष्टीचं ठिकाणाचं नाव, त्याला इंग्रजीमध्ये नेम म्हणतात. पण मराठीमध्ये नेम म्हणजे एम. आय थिंक यू वुड हॅव लिसन द व्हेरी फेमस जोक अबाउट दिस नेम. नेम बद्दलचा जोक तुम्ही ऐकलेला असेल. एक मराठी बोलणारी स्त्री आणि इंग्लिश बोलणारी स्त्री यांचा तो जोक आहे, तुम्ही कदाचित ऐकलेला असेल. व्हॉट इज युअर नेम वरून. तो इंग्रजीमध्ये नेम आणि मराठीमध्ये नेम म्हणजे वेगळा त्याचा अर्थ, एम म्हणजे लक्ष असा त्याचा अर्थ होतो. देन मोर म्हणजे इंग्रजीमध्ये जास्त, मच, आणि मराठीत मोर म्हणजे तो पिकॉक होतो. देन वर्ड केस म्हणजे एखादी पेटी, सूट, आणि आपल्या मराठीत केस म्हणजे हेअर, डोक्याचे केस. सो इन दिस वे यू कॅन फाइंड more such English words which would be meaningful in Marathi, meaningful in your mother tongue too, and they have the different meaning in other tongue, that means in English. Now on the same page there is different activity, that is riddles म्हणजे कोड, and it is group activity. The teacher divides the class in 4 groups. Teacher asks the groups to read the riddles and choose the correct answer for each one. The group that finishes correctly first is the winner. आता पुन्हा 4 ग्रुप पाडायचे आहेत. 4 ग्रुप पाडून एका ग्रुपने दुसऱ्या ग्रुपला कोड विचारायचं आहे. जो कुठला ग्रुप लवकरात लवकर सगळी उत्तरं बरोबर देईल तो ग्रुप त्या ठिकाणी विजेता असेल, तो गट विजेता असेल. You have some examples there, and I have written the answers of those riddles also. What comes down but never goes up? असं काय आहे की जे खाली येतं परंतु वर जात नाही? It is rain, पाऊस. What has hands but cannot clap? It is clock. म्हणजे असं काय आहे की ज्याला हात आहेत पण तो टाळी वाजवू शकत नाही? ते आहे घड्याळ. कारण घड्याळाला हात म्हणजे काटे असतात. घड्याळाच्या काट्यांना हँड्स म्हणतात. घड्याळाला काटे असतात पण ते क्लॅप करू शकत नाही. देन व्हॉट हॅज अ नेक बट नो हेड? असं काय आहे की ज्याला मान आहे पण डोकं नाही? दॅट इज बाटली. व्हॉट कॅन यू सी इन द कॅलेंडर ॲज वेल ॲज इट अप? असं काय आहे की जे तुम्ही दिनदर्शिका म्हणजे कॅलेंडरमध्ये पण बघू शकतात आणि ते तुम्ही खातात पण? दे आर डेट्स म्हणजे तारखा पण होतात आणि डेट्स म्हणजे खारीक पण होते, खारका. And the last one, what belongs to you but is used more by others? असं काय आहे की जे तुमच्या मालकीचं असतं पण ते दुसऱ्यांकडूनच जास्त त्याचा वापर होतो? दॅट इज युअर नेम. ते आहे तुमचं नाव. इन दिस वे यू कॅन फॉर्म मोर रिडल्स, यू कॅन फाइंड आउट मोर वर्ड्स, and you can make anagrams, and you can make a fun with your friends.